Hello, good morning, students. Today we are going to discuss some worked out examples in probability chapter. So now let us see first example. In the experiment of throwing a die, consider the following events. A is equal to 1, 3, 5, B is equal to 2, 4, 6, C is equal to 1, 2, 3. Are these events equally likely? Solution: yes, clearly A, B, C are equally likely due to fact that P of A is equal to P of B equal to P of C is equal to 3 by 6. That means when a die is rolled, N of S is equal to 6. And also here we are given A is equal to the set 1, 2, 3. That means N of A is equal to 3. That is the number of elements in set A is equal to 3. So therefore probability of A is equal to, that is P of A is equal to N of A by N of S, that is 3 by 6. Similarly, probability of B is equal to 3 by 6. Probability of C is equal to also 3 by 6. Therefore, P of A equal to P of B equal to P of C equal to 3 by 6, that is 1 by 2. So therefore, all the events are equiprobable. Then we say that the three events A, B, C are equally likely. Next example. If two numbers are selected at randomly from 20 consecutive natural numbers, find the probability that the sum of the two numbers is first bit an even number, second bit an odd number. That means when we select two numbers from 20 consecutive natural numbers, find the probability that the sum of two numbers is an even number and the sum of two numbers is an odd number. సో ఇలా మనకి ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి సో కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ ప్రాబ్లం లెట్ us డిఫైన్ ద ఈవెంట్. లెట్ క్యాపిటల్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నంబర్. సో అంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ తర్వాత వచ్చేటువంటి సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ, ఈ 3 వర్డ్స్ డిలీట్ చేసి ఏబి ద ఈవెంట్, ఏబి ద ఈవెంట్ అని రాసుకొని మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ సెంటెన్స్ కంటిన్యూ చేసుకోవటమే. ఇవి మినిమం స్టెప్స్ అనమాట. ఈ మినిమం స్టెప్స్ కంపల్సరీగా రాసుకోవాలి మన ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు. The first step is let S be the sample space. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ని డిఫైన్ చేయాలి. సో ఈవెంట్ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో ఏ ఈవెంట్స్కి అయితే ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడో ఆ సెంటెన్స్లో ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆ 3 వర్డ్స్ డిలీట్ చేసి లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్. అలాగే సెకండ్ ఈవెంట్ నోట్ చేసుకునేటప్పుడు లెట్ బి బి ద ఈవెంట్ అని ఆ రిమైనింగ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నంబర్స్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ నంబర్, అది సెకండ్ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా క్లియర్గా స్టెప్స్ అనేవి మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నుంచే రాసుకోవచ్చు స్టెప్స్. ఫస్ట్ మాత్రం లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పుడు ఆ ఈవెంట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ అనే వర్డ్ తీసేసి రిమైనింగ్ లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ అని రాసుకొని మిగతా సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కంటిన్యూ చేసుకుంటే సో దోస్ స్టెప్స్ ఆర్ సఫిషియంట్. So that's why I am writing the same manner. Let S be the sample space, A be the event that the sum of the two numbers is an even number when two numbers are selected at random from 20 consecutive natural numbers. సో ఇది కూడా మనకి ప్రాబ్లంలోని సెంటెన్స్ చూడండి. ఇఫ్ టూ నంబర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్లీ ఫ్రమ్ 20 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నంబర్స్ ఈజ్ ఈవెన్ when this is when they are asking when it is possible, that is when two numbers are selected at random from 20 consecutive natural numbers. So ఇవి స్టెప్స్. ఇక ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్ట్గా మనం ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ రాసుకోవచ్చు. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ డైరెక్ట్గా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు బికాస్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ 2 numbers out of 20 numbers.
సెలెక్ట్ అనగానే మీకు కాంబినేషన్ గుర్తు రావాలి. సో 2 numbers can be selected from 20 numbers in 20C2 ways. Therefore, n of s is equal to 20C2. So now 20C2 calculation, that is 20 into 19 by 2, that is 190. So that is n of s. So n of s is over for 2 bits also. Now here we are defining A be the event that sum of 2 numbers is even. That means when we get 2 numbers or when we are selecting 2 numbers, what is the sum becomes when the sum becomes an even number. So that is what we have to find. That means, so here we are giving 20 consecutive natural numbers. Out of these 20 consecutive natural numbers, so 10 numbers are even, 10 numbers are odd. So to get the sum of the 2 numbers is even, so we have to select both even numbers or both odd numbers. So you can select either both even numbers or both are odd numbers. So 2 even numbers can be selected from the 10 even numbers in 10C2 ways. So ikkada manaki sum of the numbers even complete avutundi work. Alage if you select 2 odd numbers, both are odd numbers, then we get the sum of the numbers is even. So 2 odd numbers can be selected from 10 odd numbers in 10C2 ways. Since the sum of 2 numbers is even, if the 2 numbers are both even or both odd, therefore n of a is equal to 10C2 plus 10C2. That is the 45 plus 45, 90. So plus enduku vesamo telusu kada. So either even, both are even, or principle. మన permutations combinations లో చెప్పుకున్నాం ఎడిషన్ ప్రిన్సిపల్ అని. సో డిఫరెంట్ వేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అంటే ఆ వేస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. సో మీరు ఇది క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో ఎడిషన్ ప్రిన్సిపల్, మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మీరు పర్ఫెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. సో 90 ways. So n of a equal to 90, n of s equal to 190. Therefore, p of a is equal to n of a by n of s. That is 90 by 190. That is equal to 9 by 19. That is the probability of getting sum of the 2 numbers is an even when 2 numbers are selected at random from 20 consecutive natural numbers. Next, the second bit. Let us answer the second bit. So let B be the event that the sum of the 2 numbers is odd. మరి సమ్ ఆఫ్ ద 2 numbers ఎప్పుడు ఆడ్ అవుతుంది అంటే, సో 2 numbers-లో 1 number ఈవెన్ అండ్ 1 number ఆడ్. అండ్ అంటే అండ్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్. సో 1 number టోటల్గా 2 numbers సెలెక్ట్ చేయాలి. 1 numberని ఈవెన్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇంకా వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. So 1 even number can be selected from 10 even numbers in 10C1 ways. Corresponding to each way, 1 odd number can be selected from 10 odd numbers in 10C1 ways. Therefore, 1 even and 1 odd can be selected in 10C1 into 10C1 ways. So therefore, n of b is equal to 10C1 into 10C1, that is equal to 100 ways. Therefore, required probability, that is p of b is equal to n of b by n of s, that is 100 by 190, that is equal to 10 by 90. సో ఇలా మీకు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. బట్ దీన్ని మనకి ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మనం 2 numbers అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా 2 numbers అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే either సమ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ఈవెన్ సమ్ ఈవెన్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, 9 by 19 వచ్చింది. మరి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆడ్ నంబర్, సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆడ్ నంబర్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ నాట్ అన్ ఈవెన్ నంబర్ కావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆడ్ అన్నా, సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ అన్నా మీనింగ్ సేమ్. అంటే అప్పుడు మన పి ఆఫ్ ఏ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేదే దట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ సమ్ ఈజ్ ఈవెన్. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ ఈజ్ ఆడ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మరి మనకి పి ఆఫ్ ఏ బార్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ, బికాస్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనం కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాము,
sum of the probabilities of an event, happening of the event and not happening of the event ఎప్పుడు కూడా 1 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు P of A bar క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే P of B అవుతుంది. అంటే 1 minus 9/19 దట్ ఈస్ 10/19 అవుతుంది. అలా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకు ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను అంతే. Next one, a game consists of tossing a coin 3 times and noting its outcome. A boy wins if all tosses give the same outcome and loses otherwise. Find the probability that the boy loses the game. So 3 coins toss చేస్తున్నారు, or a coin is tossed 3 times. So n of s లో డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. So when a coin is tossed 3 times anna, when 3 coins are tossed at a time anna, meaning same. So then n of s ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుస్తుంది, మనం కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం వీడియో 1లో. సో n of s, when n coins are tossed, n of s equal to 2 power n. When 3 coins are tossed, n of s is equal to 2 power 3, that is equal to 8. మరి ప్రాబ్లం ఏమడుగుతున్నారు చూడండి, ఏ బాయ్ విన్స్ ఇఫ్ ఆల్ టాసెస్ గివ్ ద సేమ్ అవుట్కమ్. అంటే 3 కాయిన్స్ మీద సేమ్ అవుట్కమ్ రావాలి. మరి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, సేమ్ అవుట్కమ్ రావాలంటే ఆల్ ఆర్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఆల్ ఆర్ టైల్స్ కావచ్చు. సో ఆ 2 కేసెస్లో మాత్రమే ద బాయ్ విల్ విన్, అదర్వైజ్ ద బాయ్ విల్ లూజ్ ద గేమ్. సో అంటే ఆ బాయ్ గేమ్ విన్ అవ్వటానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే 2 ఛాన్సెసే ఉన్నాయి. లూజ్ అవ్వటానికి ఛాన్సెస్ రిమైనింగ్ 8 - 2 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాయ్ విల్ లూజ్ ద గేమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ముందు స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, తెలుసు కదా. లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్, ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద బాయ్ టాసెస్ ద సేమ్ అవుట్కమ్ ఇన్ 3 టాసెస్. అంటే ఇక్కడ సేమ్ టాస్ చేస్తే అంటే సేమ్ అవుట్కమ్ వస్తేనే మనకి విన్ అవుతారంటున్నారు కాబట్టి ద బాయ్ టాసెస్ ద సేమ్ అవుట్కమ్ ఇన్ 3 కేసెస్. దట్ మీన్స్ so he has to toss all the heads or all the tails. Now n of s is equal to 2 cube, that is 8. N of a only 2 chances. Therefore p of a, that is n of a by n of s, that is equal to మనకి 2/8 వస్తుంది. లేదా p of a bar 1 minus p of a. అంటే ఇక్కడ మనకి విన్ అవ్వటానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కుంటున్నాం. అంటే ఎప్పుడు విన్ అవుతాడు, సో ఆల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ సేమ్ అయినప్పుడు హీ విల్ విన్ ద గేమ్. సో గేమ్ విన్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కుంటే n of a by n of s, దట్ ఈస్ 2/8 1/4 వస్తుంది. బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాయ్ విల్ లూజ్ ద గేమ్. దేర్ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ దట్ ఈస్ p of a bar అవుతుంది అప్పుడు, ఎందుకంటే నాట్ విన్నింగ్ కాబట్టి. నాట్ విన్నింగ్ అంటే p of a bar, that is nothing but 1 minus p of a, that is 1 minus 1/4, that is equal to 3/4. ఇలా చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా మీరు ఏ బార్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. అంటే ఈ 2 కేసెస్లోనే వాళ్ళు విన్ అవుతారు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా n of a bar 8 - 2, that is equal to 6 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ p of a bar డైరెక్ట్గా 6/8 3/4 అలా కూడా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఎలా చేసినా ఆన్సర్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు మనకి. సో అది మనకి p of a 1/4 వస్తుంది, p of a bar 3/4 వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఆన్ ఏ ఫెస్టివల్ డే a man plans to visit 4 holy temples A, B, C, D in a random order. Find the probability that he visits A before B. Second one, A before B and B before C. చూడండి, క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఐడియా రావాలి. అంటే he can visit the 2 temples A and B in a particular order. That means A before B or B after A. రెండు సేమ్ మీనింగ్. ఏ బిఫోర్ బి అన్న, హీ కెన్ విజిట్ ద టెంపుల్ బి ఆఫ్టర్ ఏ అన్న మీనింగ్ సేమ్ అవుతుంది. మరి ఇది మీకు పర్మిటేషన్స్లో చెప్పేటప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. పర్మిటేషన్ వీడియోస్లో మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది దీని గురించి. దట్ మీన్స్
n persons are arranged in a row, then the number of ways to get r persons come in a specified order, that is n factorial by r factorial మనకి ఫార్ములా. సో కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం ఎలాగా ఇంకా చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎ రో, then the number of ways in which all the vowels come in a specified order. ఇలా వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా n ఫ్యాక్టోరియల్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఒక్కసారి మీరు ఆ పర్మిటేషన్స్లో ఆ వీడియోస్ చూసినట్లయితే మీకు ఆ వీడియోస్ మీకు ఏదైనా పర్మిటేషన్స్లో గ్రిప్ ఉంటే ప్రాబబిలిటీ ఈజీ అవుతుంది. సో కాబట్టి పర్మిటేషన్స్లో గ్రిప్ కావాలంటే కంపల్సరీగా మీరు ఆ వీడియోస్ చూడాలి, రైట్. సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 4 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రాబబిలిటీ టు విజిట్ ఏ బిఫోర్ బి అన్నారు. ఫస్ట్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ హీ కెన్ విజిట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద 4 టెంపుల్స్ ఫస్ట్. దట్ మీన్స్ హీ కెన్ విజిట్ ద 4 టెంపుల్స్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో ఫస్ట్ రైట్ లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్ అండ్ ఈ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద మ్యాన్ విజిట్స్ ఏ బిఫోర్ బి. Now n of s is equal to 4 factorial. నెక్స్ట్ మరి ఈ బి ద ఈవెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి అప్పుడు p ఆఫ్ n ఆఫ్ ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో 4 టెంపుల్స్లో 2 టెంపుల్స్ కమ్యూనే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ రావాలి కాబట్టి అప్పుడు n ఆఫ్ ఈ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో దేర్ ఫోర్ p ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఆఫ్ ఈ బై n ఆఫ్ s. So there is a 4 factorial by 2 factorial by 4 factorial. So simply 1 by 2 factorial మిగులుతుంది మనకి 1 by 2. మరి ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఆబ్జెక్టివ్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఫార్ములా చెప్తున్నాను, మైండ్లో ఉంచుకోండి. ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ లేదా n persons are arranged in a row at random, then the probability that r persons come in a specified order and simply 1 by r factorial. మరి ఇక్కడ అదేగా వచ్చింది, 2 temples come in a specified order రావాలంటే కాబట్టి 1 by 2 factorial, simply 1 by 2. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో 3 temples come in a specified order రావాలి అంటే 1 by 3 factorial అంటే 1 by 6 వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. మనం ప్రొసీజర్ చేసినా అదే. ప్రొసీజర్లో ఏం చేస్తాము, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ రెండు రాసుకొని పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఎలాగో ఆ 4 ఫ్యాక్టర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో కాబట్టి అందరూ కూడా నేను చెప్పినటువంటి టెక్నిక్ గుర్తుంచుకుంటే ఆన్సర్స్ చాలా ఈజీగా డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు మనం. లెట్ ఈ బి ద ఈవెంట్ దట్ మ్యాన్ విజిట్స్ ఏ బిఫోర్ బి అండ్ బి బిఫోర్ సి అండ్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్. So then now n of s is equal to again 4 factorial, n of e is equal to 4 factorial by 3 factorial. So p of e is equal to n of e by n of s. So that is 1 by 6. చూసుకోండి 1 by 6 ఏ వచ్చింది. సో ప్రాబబిలిటీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి n of s డెనామినేటర్లో ఉండటం వలన n of s ఈ న్యూమరేటర్లోది n of e లో న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బట్ పర్మిటేషన్స్లో అలా కాదు కదా. పర్మిటేషన్స్లో ఓన్లీ n of e క్యాలిక్యులేషన్సే ఉన్నాయి మనకి. అంటే 4 టెంపుల్స్లో ఏ అండ్ బి కమ్యూనే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్. అంటే మనకి ఎక్కడ చేసామంటే ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ స్పీకర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, ఐపీలో కూడా చేసాం సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. A1, A2, A3 అండ్ సో ఆన్ A10 స్పీకర్స్ లేదా స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లోనే బహుశా మేబీ 10th ప్రాబ్లం, షార్ట్ ఆన్సర్స్లో 10th ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఒకసారి ఆ వీడియో చూసుకుని సరిపోతుంది మీకు. సో ఇలాంటి మోడల్స్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా మనకు చాలా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి మెమరైజ్ చేసుకోండి. Now coming to exercise 9.1 problems. Exercise 9.1 problems. What is the probability of obtaining 2 tails and 1 head when 3 coins are tossed? So మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం, మీకు గుర్తుందో లేదో కాన్సెప్ట్లో. when n coins are tossed, number of chances లేదా number of ways in which r heads can get is equal to NCR. r heads means number of chances to get r heads and n minus r tails అనే మీనింగ్. అంటే ఇప్పుడు n కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు r హెడ్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ n మైనస్ r టైల్స్ అనే మీనింగ్ అక్కడ.
Right. So what is the probability of obtaining 2 tails and 1 head when 3 coins are tossed? So first of all, steps. What are the steps? Let S be the sample space, comma E be the event of getting 2 tails and 1 head when 3 coins are tossed. So directly you can write n of S is 2 cube and n of E, that is 3C2. సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్ గా. కాకపోతే మనకి ఆ 3 కాయిన్స్ అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ శాంపుల్ స్పేస్ రాయటం మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ లో ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే వెనెవర్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, write the experiment, that is a sample, that is a write the event E and sample space S also. శాంపుల్ స్పేస్ని, ఈవెంట్స్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ శాంపుల్ స్పేస్ అండ్ ఈ ద ఈవెంట్ ఈ. అదర్వైజ్ జస్ట్ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ 3 కాయిన్సే కాబట్టి మనం శాంపుల్ స్పేస్ రాసుకోవచ్చు, ఈవెంట్ ఈ కూడా రాసుకోవచ్చు. సో n of S is equal to 2 cube, that is equal to 8, and E be the event of getting 2 head tails and 1 head అంటున్నారు. మరి 2 heads 2 tails and 1 head వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఈ 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి. లేదా 3C1 రాసుకోవచ్చు, లేదా 3C2 రాసుకోవచ్చు. ఏ వాల్యూ రాసుకున్నా ఆన్సర్ 3నే. అంటే 1 హెడ్ అంటే మనం ఫార్ములా ప్రాబిలిటీ నంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ఆర్ హెడ్స్ అంటే ఎన్సిఆర్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 2 tails and 1 head అంటే when 3 coins are tossed, number of chances to get 1 head meaning అది, that is 3C1 రాసుకోవచ్చు. సో సింప్లీ 3 అవుతుంది. Therefore required probability is equal to P of E, that is equal to n of E by n of S, that is equal to 3/8. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, if 4 fair coins are tossed simultaneously, find the probability that 2 heads and 2 tails. సేమ్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. 4 కాయిన్స్ కాబట్టి n ఆఫ్ ఎస్ 2^4 అవుతుంది, అంటే 16. అలాగే n ఆఫ్ ఏ ఆర్ n ఆఫ్ ఈ 2 హెడ్స్ రావాలి కాబట్టి దాని 4C2 అవుతుంది. 4C2 వాల్యూ 6 అవుతుంది. 6/16 అగైన్ 3/8 వస్తుంది మనకి. లెట్ S be the sample space, E be the event of getting 2 tails and 2 heads when 4 coins are tossed. So those steps are enough. That implies n of S is equal to 2^4 16 and n of E is equal to, that is a 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial, that is nothing but 4C2, that is 6. Therefore P of E is equal to n of E by n of S, that is 6/16, that is equal to 3/8. సో ఈ కాయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే డైస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, ఆ బేసిక్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు. సో అవన్నీ కూడా మనం కాన్సెప్ట్ వీడియోలో పర్ఫెక్ట్గా ఇవి మెమరైజ్ చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గానే మనం చెప్పున్నాము ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, అవసరమైన ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. సో ఆ వీడియో చూసి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆ పాయింట్స్ అని మెమరైజ్ చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, ఏ ఫెయిర్ కాయిన్ ఈజ్ టాస్డ్ 200 times. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. చూడండి, కాయిన్ ని మనం 200 times టాస్ చేస్తున్నాము. దట్ మీన్స్ n of S, we can get directly n of S, that is 2^200. But here we are asking find the probability of getting head an odd number of times అంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు 200 times టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రావడానికి ఛాన్స్, ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ head number of times can get head in 1 way or 3 ways or 3 times or 5 times and so on. 199 times లో ఏ వే పాసిబుల్ అయినా నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చినట్లే. అంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ one head can get when a coin is tossed 200 times. Similarly, in how many ways 3 heads can get when a coin is tossed 200 times, and so on. In how many ways that is 199 heads can get when a coin is tossed 200 times. ఈ నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి ఏ కేసు జరిగినా నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆడ్ నంబరే అవుతుంది కాబట్టి, సో ఫస్ట్ లెట్ S be the sample space, E be the event of getting head an odd number of times when a coin is tossed 200 times. N of S,
simply 2 power 200 రాసుకోవచ్చు. No need to write 2 power 2 into 2 into 2 and so on 200 times. Directly you can write 2 power 200. So head can appear 1 time or 3 times or 5 times and so on 199 times. Therefore, n of e is equal to 200c1 plus 200c3 plus and so on plus 200c199. So one head can get in 200c1 ways. So NCR formula. So 3 heads can get in 200c3 ways and so on 199 heads can get in 200c199 ways. So therefore, but what is the value of this expression? So if you remember the binomial, sum of the binomial, odd binomial coefficients formula, so directly you can write the value of that expression. That is nc1 plus nc3 plus nc5 plus and so on is equal to 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. So that means ikkada mari n value 200 kabatti 2 power n minus 1 means 2 power 200 minus 1 avutundi. That is 2 power 199. So therefore P of E is equal to n of E by n of S. That is a 2 power 299 by 2 power 200. That is nothing but 1 by 2. 1 by 2. సో ఇదే ప్రాబ్లం మనకి సో డెఫినెట్గా ఈజీగా ఒక స్టెప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అని ఒక స్టెప్లో ఎలా చేసుకుంటాం సార్ అంటే మరి లాజిక్ ఆ టెక్నిక్సే మనం నేర్చుకోవాల్సింది. అంటే 200 టైమ్స్ మనం కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు సో డెఫినెట్గా నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అనేవి ఈవెన్ నంబర్లో రావచ్చు లేదా ఆడ్ నంబర్లో రావచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ మే బి ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, అంటే ఓన్లీ 2 possibilities to get number of heads. So out of these 2 possibilities, in how many ways we can get even number of heads? Only one way. అంటే 200 ఎన్ని కాయిన్స్ అయినా టాస్ చేయండి, నువ్వు n కాయిన్స్ ఆర్ టాస్, నాట్ ఓన్లీ 200 కాయిన్స్. ఇఫ్ n కాయిన్స్ ఆర్ టాస్డ్, number of times you can get even odd number of times or even number of times, whatever it may be. Probability to get a head an odd number of times or probability to get head an even number of times, దేనికైనా ఆన్సర్ 1/2. సో లాజికల్గా అలా చేసుకోవచ్చు మనం, ఎందుకంటే ఓన్లీ 2 possibilities. యూ కెన్ గెట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. ఒక హెడ్ పడింది అనుకో ఆడ్ నెంబర్ హెడ్స్, రిమైనింగ్ టైల్స్ అవుతాయి మనకి. 3 heads పడింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆడ్. అదే 2 heads పడినాయి అనుకోండి 200 టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, లేదు 100 heads పడ్డాయి అనుకోండి నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఈవెన్. సో టోటల్గా ఎయిదర్ ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ ఎయిదర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. ఓన్లీ 2 possibilities. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ 1 possibility షోస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. సో ప్రాబిలిటీ టు గెట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1/2. సో లాజికల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు మనం, ఇదంతా చేయకుండా కూడా. బట్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయాలంటే ఇలాగే చేయాలి ఐపీలో. బట్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే లాజికల్, మనకి ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అక్కడ అలా చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ 4th one. What is the probability of throwing a total score of 7 with 2 dice? When 2 dice are rolled, what is the probability of getting a total score of 7? మరి 2 dice రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా n of s రాసుకోవచ్చు మనం. సో ఆల్రెడీ మన కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసాం. వెన్ k dice are rolled, n of s is equal to 6 power k. Here we are throwing 2 dice, therefore n of s is equal to 6 square. So let us write the steps. That is, let s be the sample space, e be the event of getting total 7 with the 2 dice, or when 2 dice are rolled. So therefore n of s is equal to 6 square, that is 36. మరి ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 7 రావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 7 రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us రైట్ ద ఈవెంట్ ఈ. సో ఈవెంట్ ఈ సెట్ రాసుకోండి. సో సమ్ 7 రావాలంటే నంబర్స్ మేబీ 1,6 or 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1. So therefore out of these 36 chances, number of chances to get the sum of the numbers on
the 2 dice is 7 is equal to 6 chances. Therefore, probability to get the sum 7 is equal to favorable by total, that is 6 by 36. P of n of e by n of s, that is 6 by 36, that is equal to 1 by 6. So that is the probability of getting sum 7 with 2 dice. Next, fifth one. A single die is rolled twice in succession. What is the probability that the number showing on the second toss is greater than that on the first rolling? Again, we are rolling 2 dice, or a die is rolled twice. That means n of s again 6 square. That is 36. In out of these 36 ways, in how many chances the number on the second toss is greater than that on the first toss? Let S be the sample space, E be the event of getting the number on the second toss is greater than that on the first toss when a die is rolled twice. So n of s is equal to 6 square, that is 36. మరి ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి? n of e క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి? సో దీనికి మళ్ళీ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అన్నీ రాసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ పేర్స్ రాసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటాయి ఆర్డర్డ్ పేర్స్. అంటే ఫస్ట్ డై నంబర్ ఆన్ ద సెకండ్ డై టాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రోలింగ్. చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వీళ్ళు రివర్స్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ టాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆన్ ద సెకండ్ రోలింగ్ అంటున్నారు. వీళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అంటే 2-1 అంటే ఫస్ట్ డై మీద నంబర్ 2, సెకండ్ డై మీద నంబర్ 1. అంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసుకుని సరిపోతుంది. నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ n of p of e bar క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వచ్చేది మనకి. వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద నంబర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ టాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నంబర్ ఆన్ ద సెకండ్ టాస్. సో మనకి ప్రాబిలిటీ కావాలనుకుంటే p of e bar రాదు కానీ బట్ అలా మోడల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. బట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసుకోండి, నంబర్ ఆన్ ద సెకండ్ టాస్ అంటే ఆన్సర్ రెండింటికి ఈక్వల్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. number showing on the second toss is greater than that on the first rolling అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం వర్కౌట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నంబర్ షోయింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ టాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆన్ ద సెకండ్ టాస్ చేస్తున్నాం ఆన్సర్ ఇక్కడ. అంటే సెకండ్ టాస్లో వచ్చే నెంబర్ కన్నా ఫస్ట్ టాస్లో వచ్చే నెంబర్ గ్రేటర్ ఉండాలి. సో మరి అవి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఎలా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ డై మీద 2, సెకండ్ డై మీద 1, లేదా 3-1 పడవచ్చు, 4-1, 5-1, 6-1. అంటే సెకండ్ డై మీద నంబర్ ఫిక్స్ చేసుకొని దానికన్నా ఎక్కువ నంబర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో రాసుకొని నంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ 6 వచ్చేసాయి. లేదు సెకండ్ డై మీద 2 ఫిక్స్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ డై మీద 3 ఆర్ మోర్ నంబర్ రావాలి, అంటే 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ సెకండ్ డై మీద 3 ఫిక్స్ చేసుకుంటే సో ఫస్ట్ డై కెన్ షోస్ 4 ఆర్ 5 ఆర్ 6. అలాగే సెకండ్ డై 4 షో చేస్తే సో దేర్ ఫోర్ ద ఛాన్సెస్ టు షో ఆన్ ఫస్ట్ డై ఈజ్ 5 ఆర్ 6 ఓన్లీ. సో సెకండ్ డై మీద 5 వస్తే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ డై మీద 6 రావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫస్ట్ డై షోస్ ఏ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆన్ ద సెకండ్ డై. మరి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా ఇంకా మనం చాలా సింపుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా అంటే ఎలా చేయొచ్చు? సో ఇప్పుడు 2 డైస్ని 2 బ్లాంక్ ప్లేసెస్గా ట్రీట్ చేయండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నంబర్స్ 1 to 6 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 6 నంబర్స్ని ఆ 2 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేయాలి. ఆ 2 numbers షుడ్ బి ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్. ఎందుకు? సో ఫస్ట్ నంబర్ గ్రేటర్ ఉండాలి, సెకండ్ నంబర్ స్మాలర్ ఉండాలి, లేదా ఫస్ట్ నంబర్ స్మాలరు, సెకండ్ నంబర్ లార్జర్, ఎలా ఉన్నా పర్లేదు స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. సో 6 numbers తో 2 ప్లేసెస్ని ఎన్ని వేస్లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాక్చువల్గా 6p2.
బట్ 2 నంబర్స్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్లో రావాలి కాబట్టి మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఇది టెంపుల్స్ని విజిట్ చేసే ప్రాబ్లం దగ్గర 2 నంబర్స్ కమ్యూని స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ రావాలంటే బై 2 ఫ్యాక్టర్లు వేసుకోవాలి. అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ 6p2 by 2 factorial. 6p2 by 2 factorial nothing but 6c2. 6c2. The value of 6c2 is 15 again. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ మీకు అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెక్నిక్ మైండ్లో ఉంచుకోండి. సో అలా 3 days కూడా అదే కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు 3 daysకి ఇలా మీరు ఈవెంట్ రాయమన్నారు అనుకోండి, ఎలా రాస్తారు? ఇంపాసిబుల్. ఒక 10 minutes పడుతుంది రాయటానికి. అదే మీకు 3 days ఇచ్చేసి నంబర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆన్ ద సెకండ్ డే అండ్ నంబర్ ఆన్ ద సెకండ్ డే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ డే ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇలా రాసుకోవడానికి 10 minutes పడుతుంది. అది ఈ టెక్నిక్ మీరు క్యాచ్ చేస్తే, అంటే ఇప్పుడు 3 days రోల్ చేసినప్పుడు ఆ 3 days మీద అప్పర్ ప్లేసెస్ని 3 blank ప్లేసెస్గా ట్రీట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు 6 నంబర్స్ని 3 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేయాలి. దోస్ 3 numbers షుడ్ బి ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్. అంటే 6p3 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సింప్లీ 6c3 రాసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ అని ఇవ్వనివ్వండి, అంటే మోర్ దాన్ మనకి 6 days అయితే ఇవ్వరు. 1 day 2 days ఆర్ 3 days ఆర్ 4 days ఇస్తారు. ఎలా ఇచ్చినా 3 days ఇస్తే 6c3 ఆన్సర్ అవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్. సో 4 days ఇస్తే 6c4 అవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్. సో అలా ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ డైస్ ప్రాబ్లమ్స్లో. సో దేర్ ఫర్ P of E is equal to N of E by N of S, that is 15 by 36, that is equal to 5 by 12. థర్డ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, that is 5 by 12. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ కాకుండా వేరే మెథడ్స్ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు. ఆ మెథడ్స్ మీరు క్యాచ్ చేయండి. సో ఆబ్జెక్టివ్లో ఎంత డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో నేను ఎప్పుడు ఆబ్జెక్టివే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్టివ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు లెసన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. బీ కేర్ఫుల్. Now coming to next problem, problem number 6. 10 dice are thrown. Find the probability that none of the dice shows the number 1. చూడండి 10 dice ని త్రో చేస్తున్నారు. సో ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ రైట్ n of s, that is 6 power 10. Find the probability that none of the dice shows the number 1. That means out of these 10 dice, no dice shows the number 1. Find that probability. For solution, let S be the sample space, E be the event of getting none of the dice shows the number 1 when 10 dice are thrown. Therefore, n of s is equal to 6 power 10. That is 6 into 6 into 6, that is 6 power 10. But here we are asking the probability that none of the dice shows the number 1. అంటే ఏ డై కూడా 1 అనే నంబర్ని షో చేయకూడదు. అంటే రిమైనింగ్ 5 ఛాన్సెస్లో ప్రతి డై మీద రిమైనింగ్ 5 ఛాన్సెస్లో ఏ నెంబర్ అయినా షో చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ 6 నంబర్స్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి n of s 6 into 6 into 6, 6 power 10 రాసాం. మరి ఇప్పుడు ఏ డై మీద 1 అనే నంబర్ రాకూడదు కాబట్టి దెన్ ఎవ్రీ డై హ్యాస్ ఓన్లీ 5 ఛాన్సెస్. Therefore, we can write n of e is equal to 5 into 5 into 5 10 times, that is 5 power 10. చాలా సింపుల్గా ఆలోచించవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రతి డైకి, బట్ ప్రతి డై మీద నంబర్ 1 అనేది అసలు రాకూడదు. దానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. మరి నంబర్ 1 రాకూడదు అంటే అప్పుడు ఎవ్రీ డే హ్యాస్ 5 ఛాన్సెస్ టు షో ద నంబర్ ఆన్ ద అప్పర్ ఫేస్. Therefore, n of e is equal to 5 into 5 into 5 and so on 10 times. That implies n of e is equal to 5 power 10. Therefore, P of e is equal to n of a by n of s, that is equal to 5 power 10 by 6 power 10. That is 5 by 6 whole power 10 అవుతుంది. సో అది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ సిమిలర్ మోడల్
A pair of dice rolled 24 times. చూడండి క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు. Pair of dice rolled 24 times. So a pair of dice is 1 unit. That unit is rolled 24 times. A person wins by not getting a pair of sixes on any one of the 24 rolls. What is the probability of his winning? Similar model, same exactly problem number 6 లాగే ఉంటుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6లో ఏముంది మనకి, ఇన్ జనరల్ మనకి 1 డై త్రో చేసినప్పుడు ప్రతి డైకి 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి n ఆఫ్ s 6/10. బట్ నాట్ గెటింగ్ 1 ఆన్ ఈచ్ ఎనీ డై అన్నారు కాబట్టి అప్పుడు ప్రతి డై 5 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి అప్పర్ ఫేస్ మీదకి రావడానికి, అంటే అప్పుడు n ఆఫ్ e 5/10. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ here we are rolling a pair of dice 24 times. A person wins by not getting a pair of sixes on any one of the 24 rolls. అంటే మనకి 24 టైమ్స్ ఆ 2 డైస్ని రోల్ చేస్తే ఒక్కసారి కూడా 6 రెండు బోత్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సిక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఆ టూ డైస్ని మనం ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ యూనిట్ని మనం ఒకసారి రోల్ చేసినప్పుడు 36 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ఎందుకంటే పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ని ఒకసారి రోల్ చేసినప్పుడు 36 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఇన్ 24 టైమ్స్. That means n of s is equal to 36 into 36 into 36 24 times అవుతుంది. So let s be the sample space, e be the event of not getting a pair of sixes on any one of the 24 rolls when a pair of dice are rolled 24 times. ఈ స్టెప్స్ రాసుకోవటం, మొత్తం స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లంలోనే ఉంటాయి. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లంలోవే ప్రాబబిలిటీ తీసేస్తే ఈవెంట్ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ సిక్సెస్, మొత్తం అవే స్టెప్స్ అవే సెంటెన్స్లు రాసాను చూసుకోండి. n of s is equal to, so first pair 6 into 6, second pair 6 into 6, that is 36 into 36 into 24 times రాసుకోవాలి. that is 36 whole power 24, that is n of s. మరి ఇప్పుడు మనకి 36 టైమ్స్లో ఏమి రాకూడదు అంటున్నారు చెప్పండి? పెయిర్ ఆఫ్ సిక్సెస్ రాకూడదు, అంటే 2 6లు రాకూడదు. 2 6లు అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 36లో 2 6లు వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుంది అంటే ఒకటే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఛాన్స్, సో ద పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ కెన్ షో రిమైనింగ్ 35 ఛాన్సెస్. అంటే అప్పుడు ప్రతి ప్లేస్లో 35 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మనకి ఎక్సెప్ట్ దట్ బోత్ సిక్సెస్. సో అప్పుడు n ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 35 into 35 into 35 24 టైమ్స్ రాసుకుంటాం. సో దేర్ ఫోర్ n ఆఫ్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 power 24. దేర్ ఫోర్ p ఆఫ్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఆఫ్ e by n ఆఫ్ s. That is equal to 35 power 24 by 36 power 24. That is 35 by 36 whole power 24. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా 6th ప్రాబ్లమే. అది అక్కడ సింగిల్ డైని 10 టైమ్స్ త్రో చేశారు, ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ని 24 టైమ్స్ రోల్ చేస్తున్నారు. సింగిల్ డై కాబట్టి ప్రతి ప్లేస్లో మనకి 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ డైస్ కాబట్టి ప్రతి ప్లేస్లో 36 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 36 ఛాన్సెస్, so in only one way we can get pair of sixes, but the probability to not getting a pair of sixes కాబట్టి అప్పుడు ప్రతి ప్లేస్లో 35 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. సిమిలర్ ప్రాబ్లం 6th. సో అది కొంచెం మనకి అర్థం కాకపోతే కనుక 1-2 సార్లు మళ్ళీ నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ 8th one, సిమిలర్ మోడల్ అగైన్. A and B toss a fair coin 50 times. చూడండి ఇక్కడ 7th ప్రాబ్లంలో ఏ పర్సన్ టాసెస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ డైస్, అంటే ఒకళ్ళే 2 డైస్ని రోల్ చేశారు. మరి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఇద్దరు చెరొక ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తున్నారు. అంటే టోటల్గా ఎన్ని కాయిన్స్ టాస్ చేయబడుతున్నాయి ఇక్కడ అంటే 2 కాయిన్స్.
అది ఇద్దరు వేశారా ఒకళ్ళు వేశారా మనకు అనవసరం. 2 కాయిన్స్ ఆర్ టాసింగ్, దట్స్ ఆల్. సో అలాంటివి ఎన్నిసార్లు వేశారు? 50 టైమ్స్ టాస్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఇప్పుడు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ 4 ఉంటాయి. ఆ 4 ఎన్ని టైమ్స్ టాస్ చేస్తున్నారు అలా 2 కాయిన్స్ ని అంటే 50 టైమ్స్ టాస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ 4^50. మరి దేనికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోమన్నారు? దెన్ షో దట్ the probability that both of them will not get tails at the same time. Previous problem లోనేమో both of the dice do not shows pair of sixes అన్నారు. ఇక్కడ both coins do not shows same toss, do not shows tails అంటున్నారు. అంటే రెండు టైల్స్ షో చేయకూడదు. అంటే ఒకటి టైల్ ఒకటి హెడ్ రావచ్చు, లేదా రెండు హెడ్లు రావచ్చు. అంటే మొత్తం అక్కడ 3 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. So therefore, let S be the sample space, E be the event that both of them will not get tails at the same time when A, B tosses pair coin 50 times. Therefore, N of S is equal to 2 into 2 into 2 into 2 అలా వేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా 4 into 4 into 4 50 టైమ్స్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 4^50. N of A ఇప్పుడు ఈ 4లో ప్రతి కేసులో 4 ఛాన్సెస్ ఉంటే రెండు టైల్స్ రాకూడదు కాబట్టి విల్ నాట్ గెట్ టైల్స్ at the same toss. అంటే అప్పుడు ఈ టాస్లో 2 టైల్స్ రాకూడదు, ఈ టాస్లో కూడా 2 టైల్స్ రాకూడదు, అండ్ సో ఆన్. అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 3 into 3, దట్ ఈస్ 50 టైమ్స్. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3^50. therefore P of E is equal to N of E by N of S, that is equal to 3^50 by 4^50. సో అక్కడ వరుసన మన 3 ప్రాబ్లమ్స్ సిమిలర్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఒకసారి పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ non-leap year contains 53 Sundays and 52 Sundays only. మరి ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్, నాన్ లీప్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జేఈ మెయిన్స్లో కూడా మనకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు. మరి నాన్ లీప్ ఇయర్ గురించి మనకు ఆల్మోస్ట్ మీకు లోయర్ క్లాసెస్లోనే, హై స్కూల్ లెవెల్స్లోనే లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి కంపల్సరీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఏ నాన్ లీప్ ఇయర్ మీన్స్ ఏ ఇయర్ కంటైన్స్, నాన్ లీప్ ఇయర్ కంటైన్స్ 365 days only, whereas a leap year contains 366 days. Here we are discussing about non-leap year. So non-leap year is equal to 365 days. So 365 days can be split into weeks because మరి సండే అంటే వీక్లో ప్రతి వీక్లో 1 time వస్తుంది కాబట్టి సండే. సో ఇప్పుడు దీన్ని 7తో డివైడ్ చేయండి 365ని, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 52 weeks ప్లస్ 1 day వస్తుంది. సో 52 weeks ప్రతి ఇయర్లో కూడా 52 weeks ఉంటాయి. అది లీప్ ఇయర్ అయినా నాన్ లీప్ ఇయర్ అయినా. నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే 1 dayనే ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, లీప్ ఇయర్ అయితేనేమో 2 days ఎక్స్ట్రా వస్తాయి మనకి. సో ఇన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ 52 weeks ప్లస్ 1 day. అంటే మరి 52 weeksలో కంపల్సరీగా 52 times సండేస్ వస్తాయి. బట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ the probability that a non-leap year contains 53 Sundays, that is the first bit. That means the next remaining day should be Sunday. Then we will get 53 Sundays. మరి రిమైనింగ్ డే అనేది సండే అవ్వాలని గ్యారంటీ ఏముంది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీక్ మనకి సండేతో బిగిన్ అయింది అనుకోండి, ఏది ఆ ఇయర్ సండేతో బిగిన్ అయితే ఇప్పుడు ఇది కంపల్సరీగా ఈ 1 day అనేది మళ్ళీ సండే అవుతుంది. అదే వీక్ అంటే ఇయర్ స్టార్టింగ్ మండేతో బిగిన్ అయితే ఇయర్, అప్పుడు ఈ 1 day మండే అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఏం జరగాలి, రిమైనింగ్ 1 day కెన్ బి సండే అవ్వచ్చు, మండే అవ్వచ్చు, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. ఈ 7 ఛాన్సెస్లో ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ అందులో మనకి 53rd time సండే రావాలి అంటే అప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ 7 ఛాన్సెస్లో ఈ ఫస్ట్ ఛాన్సే జరగాలి. అంటే అప్పుడు మనకి
సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమో టోటల్ 7 పాసిబిలిటీస్ కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ 7 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ 53 సండే, 53rd సండే, ద రిమైనింగ్ 1 day షుడ్ బి సండే. దట్ ఈస్ 1 favorable way among 7 possible ways. Therefore, required probability is equal to 1/7. అంటే నాన్ లీప్ ఇయర్లో 53 సండేస్ ఉండటానికి ప్రాబిలిటీ 1/7. నెక్స్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ 52 సండేస్ ఓన్లీ. చూడండి ఇక్కడ మీరు, సార్ ఆల్రెడీ 52 సండేస్ కంపల్సరీగా ఉన్నాయి కదా సార్, ఇంకా మరి దానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటి, సర్టెన్ ఈవెంటే కదా అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. 52 సండేస్ ఉన్నాయి కరెక్టే, ఆ 53rd అంటే రిమైనింగ్ 1 day సండే కావచ్చు లేదా వేరేది కావచ్చు. అంటే వేరేదైతే ప్రాబ్లం లేదు, 52 సండేసే ఉంటాయి మనకి. మరి ఇప్పుడు ఆ 53rd డే సండే అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సండేస్ 53 అవుతాయి. అంటే ఆ రిమైనింగ్ డే అనేది సండే అవ్వకూడదు. సండే అవ్వటానికి ప్రాబిలిటీ 1/7. అంటే ఆ రిమైనింగ్ డే సండే కాకపోవటానికి ప్రాబిలిటీ 1 - 1/7, దట్ ఈస్ 6/7 అలా వేసుకోవచ్చు. లేదా ఆ రిమైనింగ్ డే 1 day షుడ్ బి అదర్ దాన్ సండే, దట్ ఈస్ 6 favorable ways among 6 possible ways. Therefore, required probability is equal to 6/7. అది ఇక్కడ 1 - 1/7 రాసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా రిమైనింగ్ 6 ఛాన్సెస్లో ఏదైనా జరగాలి, ఇంక వేరే సండే మాత్రం కాకూడదు. అది ఆ రిమైనింగ్ 6 ఛాన్సెస్లోనే ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ జరగాలి మనకి. అలా జరగడానికి ప్రాబిలిటీ అంటే 6/7 అవుతుంది. అంటే నాన్ లీప్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువగా 52 సండేస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇదే ప్రాపర్టీ మనకి, ఇదే ఆన్సర్స్ ఏ డే అడిగినా ఆన్సర్స్ ఇవే. సండేసేనే కాదు, 53 సండేస్ ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ 1/7, 53 మండేస్ ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ సేమ్ 1/7 అండ్ సో ఆన్. 53 సాటర్డేస్ ఉండడానికి కూడా ప్రాబిలిటీ 1/7. అలాగే ఇక్కడ 52 సండేస్ ఓన్లీ 6/7, 52 మండేస్ ఓన్లీ అగైన్ 6/7, 52 సాటర్డేస్ ఓన్లీ అగైన్ 6/7. సో అక్కడ సండే ఒక్కదానికి చెప్పారు మాకు మాస్టారు, మరి మిగతా వాటికి చెప్పలేదు అంటే ఇక అన్నిటికీ అవే ఆన్సర్స్ మనకి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ నంబర్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ 1 to 100, find the probability for x plus 100 by x is greater than 29. చూడండి ఎలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్. 1 to 100లో ఒక నంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అడిగినాడు. లేదా ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత. మరి 100 నంబర్స్ నుంచి వన్ నంబర్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో అప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. 1 నెంబర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ 100 numbers in 100 C1 ways. So n of s is equal to 100 C1. So let S be the steps. So let S be the sample space, E be the event that the selected number x satisfies x plus 100 by x greater than 29. Therefore, n of s is equal to 100 C1. That is equal to 100. That is n of s. మరి n of e calculate చేయాలి. That means out of these 100 natural numbers, how many numbers will satisfy this equation మనం చెక్ చేసుకోవాలి. That means by simplifying this, we get a quadratic inequality. So now x plus 100 by x greater than 29. By taking LCM and cross multiplying, we get x square plus 100 by x is equal to 29. Cross multiply చేసి 29x అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. x square minus 29x plus 100 greater than 0. ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకోండి. 25 4s 100 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ +4 -4 -25 ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. అంటే x - 4 into x - 25 అవుతుంది, అది గ్రేటర్ దాన్ 0. మరి ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ సాల్వింగ్ అంటే డైరెక్ట్గా తెలుసుకోవచ్చు మీరు. either x is less than 4 or x is greater than 25. x less than 4 or x greater than 25. మరి less than 4 అంటే 4 నుంచి మళ్ళీ -∞కి వెళ్ళటం కాదు. We are selecting the numbers from 1 to 100. So that's why x can take the values 1 or 2 or 3, or x
can take the values greater than 5 but less than or equal to 100. That means x is equal to 26 onwards we can select. 26, 27 and so on 100. So these are all total 75 in number. That is 75 ways, EB 3 ways. So totally, so if you select that means number of favorable chances is 3 plus 75, that is equal to 78 ways. అంటే ఈ నంబర్స్ లో నుంచి నువ్వు ఏ నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఎక్స్ ప్లస్ 29/x షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ ప్లస్ 100/x షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 29 అవుతుంది. చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఎక్స్ వాల్యూ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ తీసుకొని. సో అప్పుడు మీకు ఎక్స్ ప్లస్ 100/x గ్రేటర్ దాన్ 29 అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 4 అలా అంటే అబోవ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 100/x అంటే 4 ప్లస్ 100/4 అంటే 4 ప్లస్ 25 29 గ్రేటర్ దాన్ 29 నాట్ పాసిబుల్. అంటే అప్పుడు 4 ఆర్ అబోవ్ 25 ఆర్ బిలో తీసుకుంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయవు. అంటే ఇఫ్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 78 numbers, that number satisfies the given condition. Therefore number of favorable chances is equal to 78. Therefore required probability equal to P of E, that is n of E by n of S, that is 78/100, that is 39/50. సో అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కూడా అప్లికబుల్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఉన్నాయి క్వాడ్రాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద. నెక్స్ట్ 11th one, a number is picked from 1 to 20 both inclusive. That means total we are given 20 numbers 1 to 20 from 1 to 20. Find the probability that it is a prime number అంటున్నారు. చూడండి అంత సింపుల్ ప్రాబ్లమ్. అంటే ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటివో తెలిస్తే ప్రాబ్లం వచ్చేసినట్లే. మరి ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే మనకి సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచే నేర్పుతారు ప్రైమ్ నంబర్స్, కాంపోజిట్ నంబర్స్ అనేవి. A number which is divisible by 1 and itself only is called a prime number. అంటే ఇప్పుడు 1 to 20లో 1 and itself నంబర్తో మాత్రమే డివైడ్ అయ్యాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓన్లీ వన్ నంబర్ పిక్డ్ అంటున్నారు కాబట్టి n of s 20c1 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్స్ రాసుకోండి. లెట్ s be the sample space, a be the event of getting a number which is a prime. When a number is picked at random from 1 to 20. So when a number is selected from 1 to 20, n of s is equal to 20c1, that is 20. E is equal to, అంటే 1 to 20లో ప్రైమ్ నంబర్స్ ఈజీగా రాసుకోగలం కాబట్టి సెట్ రాసాం మనం. E 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. So therefore n of E is equal to 8. Therefore P of E is equal to n of E by n of s. So that is 8/20, that is equal to 2/5. 2/5. సో అక్కడ స్టెప్స్ కంప్లీట్ క్లియర్గా ఉండాలి మనకి. లెట్ ఎస్ బి ద చూడండి స్టార్టింగ్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది అది. లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ ఆర్డర్ మిస్ అయింది ఇక్కడ. లెట్ ఎస్ బి ద శాంపుల్ స్పేస్, ఈ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద సెలెక్టివ్ నంబర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్. నెక్స్ట్ VSAQలో లాస్ట్ ప్రాబ్లం. A page is opened arbitrarily. A page is opened arbitrarily from a book of 200 pages. What is the probability that the number on the page is a perfect square? చూడండి 200 పేజెస్ ఉన్నటువంటి బుక్ నుంచి ఒక పేజ్ ర్యాండమ్గా ఓపెన్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా 200 పేజెస్లో నుంచి ఒక 1 పేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ అంటున్నారు కాబట్టి n of s డైరెక్ట్గా 200c1, దట్ ఈస్ 200 వేసుకోవచ్చు. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 200 నంబర్స్, దట్ ఈస్ 1 to 200 పేజ్ నెంబర్స్ అంటే 1 నుంచి బిగిన్ అవుతాయి మనకి. 1 to 200లో ఎన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోండి. అంటే 1 square, 2 square అంటే 1 square 1, 2 square 2, 3 square 3 అండ్ సో ఆన్. 14 square అంటే 196, 15 square అంటే 225 అంటే 200 క్రాస్ అయిపోతుంది. అంటే 1 square 2 square అండ్ సో ఆన్ 14 square అవన్నీ కూడా అంటే 1, 4, 9, 16, 25 అండ్ సో ఆన్ 196. సో అవి మనకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లు అవుతాయి. సో అలా రాసుకుంటే మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ కౌంటింగ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి తేడా, అంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు. అందుకని మనం
1 square, 2 square, 3 square and so on 14 square రాసుకుంటే అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లు 14 అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం అలా రాసుకుంటాం. Let S be the sample space, E be the event that the number on the page is a perfect square when a page is selected arbitrarily from a book of 200 pages. Therefore, n of S is equal to 200 C1, that is equal to 200. E is equal to 1 square, 2 square, 3 square and so on 14 square. So therefore, n of E is equal to 14 వస్తుంది n of E value. So therefore, required probability is equal to P of E, that is equal to n of E by n of S. That is a 14 by 200, that is 7 by 100. So that is the probability. Okay students, ఇక్కడ మళ్ళీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాము. అంతవరకు గుడ్ బై.